वेलकम ऑल लीडर्स। जैसा कि ये श्याम भाई ने बहुत अच्छे लेवल पे जो है बांग्ला कम्युनिटी को बेसिकली डिजिटल ड्राफ्ट फैमिली का पार्ट बनाया है। तो जितने भी दोस्त हमारे साथ हैं बांग्लादेश से, ऑल ओवर द डिफरेंट स्टेट से, तमाम दोस्तों को हम वेलकम करते हैं। श्याम जी हमारे साथ हैं, आशु बाजी हमारे साथ हैं, जिकरिया अहमद जी हमारे साथ हैं, कसवर अहमद जी हमारे साथ हैं, एमडी मुनीरुल इस्लाम भाई हमारे साथ हैं, मोहम्मद मुस्तफा जी हमारे साथ हैं, मोहम्मद आसिफ भाई हमारे साथ हैं, सागर सिद्धार्था जी हमारे साथ हैं, सनाउल्लाह सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं, शहीन भाई हमारे साथ हैं, पवन जी हमारे साथ हैं। तो शमशेर जी हमारे साथ हैं, जो बहुत ही अच्छे लेवल पे बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। और जितनी भी फैमिली हमारे साथ है, आज हम अच्छे लेवल पे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, तो ये आपकी ही लैंग्वेज में, बांग्ला लैंग्वेज में जो है प्रेजेंट करेंगे प्रॉपर कॉन्सेप्ट को। बालाजी सर, मनो बालाजी सर बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत ही बड़े सक्सेसर लीडर्स, अचीवर्स इस इंडस्ट्री को दे चुके हैं। लीडरशिप का बहुत ही मैसिव लेवल का एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एजुकेटर भी हैं। और हमें एक, हमारे लिए प्राउड की बात है, हमारे लिए एक फख्र की बात है कि इतने यूनिक और अमेजिंग कॉन्सेप्ट को हमारे साथ एक्सप्लेन करेंगे बांग्ला लैंग्वेज के अंदर। ये जो प्रेजेंटेशन है प्रॉपर बांग्ला बांग्ला लैंग्वेज में होगी, और इसका रिकॉर्डिंग लिंक भी आप दोस्तों को मिल जाएगा, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ ये बांग्ला लैंग्वेज की प्रेजेंटेशन शेयर करके कॉन्सेप्ट को ओवरऑल लेके चलें। कुछ हिंदी में थोड़े से की पॉइंट्स मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहूंगा, जो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा यूनिक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम एक डिजिटल ड्राफ्ट की माइनिंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, जो हम $10 की पार्टिसिपेशन ले करके हम यहाँ पे एक तो पैसिव इनकम जनरेट करेंगे। उसके साथ हम जितना भी टाइम हमारे इस इकोसिस्टम के साथ, 21 इकोसिस्टम के साथ जो है वो कोलैबोरेट करने जा रहा है डिजिटल ड्राफ्ट, उसमें जितने भी पार्टिसिपेशन करेंगे उसके ऊपर हमारा जो भी टाइम स्पेंड किया हो वह होगा, वो हमारे लिए एक ड्राफ्ट माइनिंग का वर्क कर रहा होगा। तो बहुत पावरफुल किस्म का इकोसिस्टम है। उसके साथ अगर हम यहाँ पे कम्युनिटी बिल्डिंग करते हैं, उसके साथ हमारे पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम है, जहाँ पे हमें बूस्टर रिवॉर्ड, सुपर बूस्टर का रिवॉर्ड, हमें लेवल इनकम, वो डिफरेंट लेवल के जो है हमें यहाँ पे इनकम मिलती है, जहाँ पे हम एक मंथली सैलरी की बेस बेस में, रॉयल्टी की बेस में $200 से लेकर के $46,000 एवरी मंथ पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। हमारे जो रिवॉर्ड है लाइफ टाइम $200 से लेकर के $6 लाख के रिवॉर्ड, अगर टोटल कैलकुलेट करते हैं, $1 मिलियन से ज्यादा की यहाँ पे रिवॉर्ड बन जाते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम अपनी जो फाइनेंशियल जर्नी है डिजिटल ड्राफ्ट के साथ 100% जो है गेट कर सकते हैं। एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है, एक्सपीरियंस लीडरशिप हमारे पास है, जहां पे हम इस बिजनेस को डिजिटल और फिजिकल दोनों वे में प्रमोट कर सकते हैं। और हमें चांस मिल रहा है यहाँ पे पूरे बांग्लादेश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इस प्रोजेक्ट को लीड करने का, मैनेज करने का। यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगा बालाजी सर को, यहाँ से वो प्रॉपर हमें जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे लेवल पे एजुकेट करेंगे। उनको इनवाइट करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि आप अपने टेलीग्राम लिंक से जितनी ज्यादा कम्युनिटी एंगेज करेंगे, आपके लिंक से जो दोस्त आएंगे, आपकी वजह से उनको जो है $5 का रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपने 100 दोस्तों को एंगेज किया, $500 का आप रिवॉर्ड दे रहे हैं, उसके ऊपर उनको डिविडेंड का भी प्रॉफिट आएगा, और आपको फर्स्ट लेवल पे 15% प्रमोशनल, आपको लीडरशिप का रिवॉर्ड आपको आएगा। तो बहुत बड़ी अर्निंग आप यहाँ में इंजॉय करने वाले हैं। मैं चाहूंगा यहाँ से बालाजी सर एक्सप्लेन करेंगे बांग्ला लैंग्वेज में, और जितने भी की पॉइंट्स हैं कॉन्सेप्ट के, 100% आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड होंगे। थैंक यू। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर साहब आपका। और साथ ही साथ मैं आप सब लोगों से साझा करने वाला हूँ अभी बंगाली में जूम। तो फर्स्ट टाइम हमारा ये जूम सेशन का पहला बंगाली सेशन है। তো এটা আমাদের বাঙালি সেশনের প্রথম জুম। তার জন্য আমি চাচ্ছি যে আপনারা সবাই একবার এটা অনেক গৌরপূর্বক শুনবেন। শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটু অ্যানালাইজ করবেন যে কি আমরা যে জিনিসটা নিয়ে বলছি, যে জিনিসটা প্রেজেন্টেশনটা আপনাদের সামনে আমি সাজা করছি, সেটা কেমন, কি জিনিস নিয়ে আসছে। এটা একটা ফিউচারের, যদি আমরা বলি এটা একটা ফিউচারের একদম ডিফারেন্ট ফিউচারের কারেন্সির মোড, একটা নতুন কারেন্সির মোড যাকে আমরা বলতে পারি, সেটা নিয়ে আসছে ডিজিটাল ড্রাফট। ওয়েলকাম টু দ্য ডিজিটাল ড্রাফট। সব থেকে প্রথম আপনাদের সবাইকে আমি ওয়েলকাম করছি। আমাদের সঙ্গে যুক্ত যত লোক আছে আজকে আমাদের বাংলাদেশ থেকে, যারা আমাদের সঙ্গে জুড়ে আছে এই ডিজিটাল ড্রাফটার মাধ্যমে, আপনারা মনে রাখবেন যে প্রথম আপনারা যারা বিদেশে, মানে ইন্ডিয়ান থেকে বিদেশে যে যে কাম করছে, এই কামটাকে নিয়ে স্প্রেড করছে, দ্যাট মিনস যে আমাদের কমিউনিটি ধীরে ধীরে পুরো ইন্ডিয়াতে না, পুরো বিশ্বতে আমরা এক সময় এই ডিজিটাল ড্রাফটটাকে নিয়ে এক বহুত বড় একটা মুহিম নিয়ে আসছি, রাইট।
তো আমরা আগে বাড়ি, আমাদের যে ডিজিটাল ড্রাফট, ওয়েলকাম টু দ্য ডিজিটাল ড্রাফট। ডিজিটাল ড্রাফট क्या है, ডিজিটাল ড্রাফটটা কি? যদি ডিজিটাল ড্রাফটের আমি কথা বলি, তো ডিজিটাল ড্রাফট একটা কারেন্সির একটা নয়া মোড। কারেন্সির নয়া মোড মানে কিরকম, আপনি যদি দেখেন কারেন্সি রেটে কেমন, কারেন্সিটা কাকে বলে, যে কোনো জিনিস আমরা যে কেনা বেচা করি, যাতে বলে ট্রেডিং, কাকের কাছ থেকে কিছু কিনতে হলে কিংবা বেচতে হলে যে মাধ্যমের আমরা ইস্তেমাল করি, যে জিনিসটা আমরা ইস্তেমাল করি, তাকে আমরা কারেন্সি বলি স্যার। নেক্সট, তাকে আমরা কারেন্সি বলি। তো এটা হচ্ছে একটা ডিজিটাল কারেন্সি। এখন নেক্সট কারেন্সির মধ্যে যদি আপনি দেখেন, তো প্রথমে এই কারেন্সি, কারেন্সি মানে মানি, মানে যেরকম দেখছেন অরিজিনাল মানি, তার মানেটা কি, যে কারেন্সির মূল কোথা থেকে শুরু হলো, কারেন্সিটা অ্যাকচুয়ালি এসেছে কি করে। কারেন্সিটাতে এসেছে সেটা হচ্ছে, প্রথম হচ্ছে যে লেনদেনটা শুরু হয় সেটাকে বলে আমাদের, আমরা বলতাম ওটাকে বাটার সিস্টেম। বাটার মানে, তার মানে হচ্ছে, যদি আপনার কাছে চাউল আছে আর আমি আমি মনে, আমার কাছে মনে করেন চিনি আছে, তা চিনিটা আপনাকে চাই, আমার চাউল চাই, তা আমরা কি করলাম, একজন দুজনকে এক্সচেঞ্জ করে নিলাম, তাকে বলে বাটার সিস্টেম। বুঝতে পারলেন? তো এইভাবে প্রথম ট্রেডিংটা শুরু হয়, যেটাকে লেনদেন করা হয়, লেনদেনটা এইভাবে শুরু হয়। তারপরে ধীরে 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 যখন পরিবর্তন হয়, লেনদেনের স্বরূপটা চেঞ্জ হওয়া শুরু হয়েছে, তখন কি হলো, লোকের তার মাধ্যমের দরকার পড়েছে, তখন এসলো কয়েন্স, মানে আমরা যাকে বলি ফিজিক্যাল কারেন্সি। এখন বাটার সিস্টেমের থেকে ধীরে ধীরে করতে 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 কয়েন, ও অনেক কিছু জিনিস এসেছে, সোনা চাঁদি, তারপরে গভর্নমেন্ট আসলো, রাজা মহারাজার আসলো, তারপর গভর্নমেন্ট আসলো, গভর্নমেন্ট এসে গভর্নর বানালো। গভর্নররা কি করলো, হার কান্ট্রি, যেরকম আপনি বাংলাদেশে আছেন, তা বাংলাদেশের নিজের একটা কারেন্সি আছে, রাইট? সেরকম আমি যেরকম ইন্ডিয়াতে আছি, তো ইন্ডিয়ার একটা নিজের কারেন্সি আছে, এরকম কারেন্সি তৈরি হলো, যেটাকে আমরা বলি ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের কারেন্সি। এখন এই ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের কারেন্সিটাকে মার্কেটে ম্যানিপুলেট করতে গেলে অনেক রকমের কষ্ট তৈরি হচ্ছে, অনেক রকমের জিনিস ফেস করতে হচ্ছে। তারপর ধীরে ধীরে যখন বড় ট্রানজেকশন করতে হবে, তখন কি করা যায়, তখন এই কয়েনের আর কাম হলো না, তখন আসলো পেপার কারেন্সি। পেপার কারেন্সিটাকে হ্যান্ডেলিং করা অনেক আসান হয়ে গেল, আর বড় লেভেলে ওইটা ট্রানজেকশন করা ইজি হয়ে গেল। কিন্তু যে পেপার কারেন্সিটা এসেছে, সেই পেপার কারেন্সিটাতে যদি আমি একখানে বসে অন্য জায়গায় দিতে হয়, এটা তো আমি ফিজিক্যালি আমনে সামনে করতে পারছি। অন্য জায়গায় কোথায় যদি ট্রান্সফার করতে হয় কাউকে, মনে করেন আমি বসে আছি এখানে আর আমাকে পাঠাতে হয় আপনার বাংলাদেশে, তাহলে কি করে পসিবল? তো সেটার জন্য এসেছিল মার্কেটে পেপার কারেন্সি, পরে ব্যাংকিং সেক্টর, মানে ব্যাংক আসলো, যে বললো যে আমি তোমাদেরকে, আমি অমুক ধারক থাকবো, যেখানে আপনি নিজের পয়সা ডালেন, ওখানে আপনাকে আমি একটা অ্যাকাউন্ট দিচ্ছি, একটা ডিজিট দিচ্ছি, সেই ডিজিটের মাধ্যমে আপনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে আপনি আপনার পয়সাকে এটাকে ট্রান্সফার করতে পারবেন। এইভাবে ব্যাংকিং সেক্টরটা শুরু হয়। তারপরে বড়তে বড় ট্রানজেকশন করার জন্য চেক, ডিডি, যে আমরা যে জিনিসটা বলি, এই এই জিনিসটা আসে মার্কেট। যদি আমি বলি কারেন্সির স্বরূপ এইভাবে ধীরে ধীরে চেঞ্জ হতে চলেছে। কিন্তু স্যার আপনি যদি কারেন্সির স্বরূপটাকে একবার ভালো করে দেখেন, তো এটাকে দেখবেন এই যে যে ফিজিক্যাল কারেন্সি, কয়েন কিংবা যত জিনিস ফিজিক্যাল কারেন্সি যত আছে, সেইটাকে যে একজনের থেকে আরেকজনকে আদান প্রদান করতে অনেক কষ্ট হচ্ছে, যার কারণে কিন্তু মার্কেটে ডিজিটাল কারেন্সি আসলো। 2008-9 এর পাশে আপনি যদি দেখেন, ডিজিটাল কারেন্সির রূপে এসেছে ক্রিপ্টো কারেন্সি। প্রথমে যদি আমরা বলি ক্রিপ্টো আমাদের মার্কেটে আসলো, যে প্রথমে ডিজিটাল কারেন্সির রূপে এসেছে, যেটা শুরু হলো কিন্তু 8-9 থেকে। 8-9 থেকে শুরুবাত হওয়ার পরে, নেক্সট স্যার আগে বলি, 8-9 থেকে ডিজিটাল কারেন্সি মার্কেটে আসে। সেই ডিজিটাল কারেন্সির প্রথম যে পয়লা স্বরূপটা ছিল, যাকে বলে ক্রিপ্টো কারেন্সি। যদি দেখেন এই ক্রিপ্টো কারেন্সির যতগুলো ক্রিপ্টো আছে, সের পিছে কিছু দেখবেন আপনি কিন্তু কয়েন লেখা আছে, যেরকম বিটিসি একটা কয়েন, আমরা যার নামটা জানি সেটা বলছি, বিটিসি একটা কয়েন। তারপরে যদি দেখেন আপনার ইথেরিয়াম, সেটাও একটা কয়েন। এরকম যতগুলো এক্সচেঞ্জের ভিতরে আপনি দেখবেন, সব যে ক্রিপ্টো আছে সের নাম আছে কয়েন। কয়েন কারণ আমরা যে ফিজিক্যাল দুনিয়ায় যে কারেন্সির আমরা ইউজ করি, কয়েন, যেটা বলে সব থেকে ছোট ট্রানজেকশন করার জন্য যেই মাধ্যমের ইস্তেমাল করা হয় ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডে, মানে লেনদেনের দুনিয়ায় আমরা যেটা ইউজ করি নর্মালি, যেটা কয়েন, সেই কয়েনটার ডিজিটাল স্বরূপ আসলে আমাদের মধ্যে, সে নাম হচ্ছে ক্রিপ্টো কারেন্সি, রাইট? এখন ক্রিপ্টো কারেন্সি মার্কেটে এসেছে। তারপরে দেখবেন, এখন ওর থেকে বড় ট্রানজেকশন করতে হলে, মনে করেন কাউকে আমাকে যদি দিতে হয় 10,000 টাকা, 20,000 টাকা, 50,000 টাকা, 1 লাখ টাকা, 10 লাখ টাকা, তা আমরা সেইখানে যদি ইস্তেমাল করি, তা সেটাকে আমরা ইউজ করি কি, পেপার কারেন্সি, যেটা আমি আপনাকে বললাম কারেন্সির একটা নয়া মোড, পেপার কারেন্সি আমরা ইউজ করি। আর এই পেপার কারেন্সিরই ডিজিটাল স্বরূপ আসলো মার্কেটে, যারে বলে ফরেক্স মার্কেট। ফরেক্স মার্কেট অনেক আগের থেকে শুরু হয়েছে, কিন্তু এই 2014 ধারণে যেটা ফরেক্স মার্কেটের ভিতরে আসলো, সেটা হলো ফিয়াট কারেন্সি। কারেন্সির যেটা পেপার কারেন্সির ডিজিটাল স্বরূপ যাকে বলা হয়, সেটা ফিয়াট কারেন্সি আসলো, সেটা আসলো মার্কেটে, যার নাম হচ্ছে ফরেক্স মার্কেটের মধ্যে, যার ট্রেডিং তারপর মার্কেটে শুরু হলো। আজকে যদি আমরা ক্রিপ্টোর মার্কেটটাও দেখি, আজকে কত ট্রিলিয়নের সে আনগিনাত, আপনি যদি দেখেন তো দেখতে পারবেন।
কত বড় মার্কেট। আপনি যদি ফিয়াট কারেন্সি দেখেন, তো ফিয়াট কারেন্সি যে ফরেক্স মার্কেটটাকে দেখেন, তো ফরেক্স মার্কেটটা কত বড় মার্কেট, আনলিমিটেড লেভেলের। তা এরপরে যে থার্ড যেটা আমি আপনাকে বললাম, ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডে যে বড় থেকে বড় ট্রানজেকশন করার জন্য যেটা মাধ্যম ইস্তেমাল করা হয়, যাকে বলা হয় চেকস, ওর কোনো ডিজিটাল স্বরূপ কিন্তু আজ পর্যন্ত মার্কেটে আসেনি। ইউ আর দ্য ফার্স্ট পার্সন, আপনারাও প্রথম মানুষ। আমি, আপনি, আমরা যে এই যে যত লোক আজকে বসে আছি, এরা যে প্রথম লোক যারা কিন্তু ওই ডিজিটাল মার্কেটের ডিজিটাল স্বরূপের চেকের ডিজিটাল স্বরূপের যে মাধ্যমটা শুরু হয়েছে, ডিজিটাল ড্রাফট, পুরো ওয়ার্ল্ডের ভিতরে আমরা এখান থেকে শুরুয়াত করছি। সব থেকে প্রথম জিনিস, যদি আজকে এই ডিজিটাল ড্রাফের মধ্যে আমরা আসি আর এই ডিজিটাল ড্রাফটাকে যদি আমি কনজিউম করতে পারি, নিজের কাছে রাখতে পারি, তাহলে মনে রাখবেন এটাও আনে ওয়ালে দিনতে যেরকম ক্রিপ্টো নিজের মার্কেটের মধ্যে একটা ট্রিলিয়নের থেকে বড় মার্কেট বানিয়েছে, যেরকম ফরেক্স ফিয়াট কারেন্সি একটা মার্কেট নিজের বানিয়েছে, ট্রিলিয়ন ডলারের উপরে বানিয়েছে, একদিন এই ডিজিটাল ড্রাফও নিজের মার্কেট বানাবে আর সেটা হবে ট্রিলিয়ন ডলারের উপরে। আর সেই সময় যারা ওখানে বসে থাকবে সে টপ বেস্ট ইনসান আমি আপনি হওয়ার 100% চান্স, যদি আজকে আমরা একটা সত্য আর ভালো নির্ণয় নিই, পজিটিভ নির্ণয় নিই, আর যদি সেটা নিয়ে আমরা কাম করি। তো ডিজিটাল ড্রাফটটা কি? সব থেকে প্রথম জিনিস, ডিজিটাল ড্রাফটটা কি? আমি তো বললাম আপনাদেরকে বড় থেকে বড় ট্রানজেকশন করার জন্য ডিজিটাল ড্রাফটটা নিজের মধ্যে একটা ইউনিক কনসেপ্ট নিয়ে আসে। ইউনিক কনসেপ্টটা কেমন? ডিজিটাল ড্রাফটটা যদি অ্যাকোয়ার করতে আপনাকে যে মাইনিং করতে হবে, মাইনিং করার প্রসেসটা কিরম দিয়েছে আপনি যদি দেখেন, তো মাইনিং প্রসেসটা এখানে দেওয়া হচ্ছে টাইম অ্যালগোরিদমের সঙ্গে। মানে আপনি যে সময়টা ইস্তেমাল করছেন আদার প্ল্যাটফর্মের মধ্যে, আপনি যে সময়টা অনলাইন হয়ে আদার প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আপনি যে সময়টা স্পেন্ড করছেন, সেই সময়টা আপনি আমাদের সঙ্গে দেন আর আমাদের এই কনসেপ্টের মধ্যে দেন। সেই সময়টা এর দ্বারা যত প্রজেক্ট আছে সেই প্রজেক্টের মধ্যে আপনি যদি সেই সময়টা দেন, আপনি যদি এই ওয়েবসাইটে সার্চ করছেন, আপনি যদি ভিডিও দেখছেন এই প্রজেক্টের মধ্যে এসে, তাহলে সেই সময়টা কিন্তু ক্যালকুলেট হবে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে। আর ওই ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে পার সেকেন্ড, সেকেন্ডের 100 ডিভাইড করে সেইভাবে আপনার কিন্তু ড্রাফট জেনারেট হবে অটোমেটিকলি। মাইনিং প্রসেসটা দিয়েছে আপনার টাইম, যে টাইমটা আপনি ওয়েস্ট করছেন। টাইম ইজ মানি, একটা জিনিস মনে রাখবেন, টাইম ইজ মানি, এই ওয়ার্ডটা আমরা শুনেছি। কারণ যে টাইমটাকে আপনি ইস্তেমাল করছেন সেই টাইমটা যদি আপনি এখানে দেন, তাহলে কিন্তু আপনার জন্য টাইম ইজ মানি। টাইম ইজ মানি এভরিওয়্যার, হর জায়গায় টাইম ইজ মানি করে, সত্যি কথা। কিন্তু আমরা যে টাইমটা স্পেন্ড করছি আজকে অনলাইন দুনিয়াতে, যেরকম আমি রিলস দেখছি মনে করেন ইনস্টাতে, আমি ফেসবুকের মধ্যে যে টাইমটা দিচ্ছি, সেই টাইমটার কিন্তু আমি কোনো আর্নিং পাচ্ছি না। বাট টাইম ইজ মানি, এটা কিন্তু সত্য কথা। সেই টাইমটা কনজিউম করছে কে? যারা ওই ফেসবুকের ওনার, যারা ওই ইনস্টাগ্রামের ওনার। এখানে সিস্টেম কি বলছে, সেই সময়টা আপনি আমাদের সঙ্গে দেন, আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু ওই ডিজিটাল ড্রাফ আপনার এসে জেনারেট হওয়া চালু হয়ে যাবে। আর যদি আমরা আজ দেখি, তো এই ডিজিটাল ড্রাফটটা যে আসছে, যে টাইম অ্যালগোরিদমের সঙ্গে 100 के साथ आ रहा है, মানে 100 সঙ্গে এটা আসছে, যেরকম 0.100 তককে সেইখান থেকে শুরু হচ্ছে। তো যে টাইমারটা আমরা যদি দেখি, টাইমারটা আমি আপনাকে বলবো যে কোনটা কত সময় যদি আপনি এখানে সার্ফিং করেন, যদি আপনি এই সাইডের উপরে আপনি যদি সময় দিন, তাহলে আপনার কত কত সময় লাগবে আপনার একটা ডিজিটাল ড্রাফট আপনার মধ্যে জেনারেট হতে, রাইট? এইভাবে ধীরে 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 আপনি কিন্তু ডিজিটাল ড্রাফটটাকে নিজে কনজিউম করতে পারছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে ডিজিটাল ড্রাফট আপনাকে মার্কেটে কিন্তু একটা অনেক বড় অপরচুনিটি দিচ্ছে, যে নিজের ডিজিটাল ড্রাফের খরচা করার মার্কেট। মানে আপনার ধারে যদি ডিজিটাল ড্রাফট থাকে, তা ওই দ্বারা আপনি ইস্তেমাল কি করে করবেন? এটা তো ডিজিটাল স্বরূপ, এটা দিয়ে যদি আপনার কোনো উপায় না হয় তা কি করে হবে? আজকে যদি কমিউনিটি বিল্ড হয় ভালোভাবে, সিস্টেম কি করছে, নিজে একটা ব্লক চেনের এত বড় একটা কনসেপ্ট নিয়ে আসে, যেখানে কিন্তু ডিজিটাল ড্রাফট আপনি বাকায়দা লেনদেন করতে পারবেন। আর সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট কি, আজকে মার্কেটে কি করছে, আমরা যদি ক্রিপ্টো কাউকে দিই, ক্রিপ্টো কারেন্সি কাউকে যদি আমরা ট্রান্সফার করি, যদি বিটকয়েন আপনি কাউকে ট্রান্সফার করছেন, ওর কিন্তু আপনার কাছে কিন্তু কোনো ডেটা থাকে না। যদি ট্রান্সফার হয়ে যায়, তা আপনি শুধু ওই অ্যাড্রেসটা জানতে পারেন, তাই অ্যাড্রেস ছাড়া আর কিছু জানার মতন ক্ষমতা নেই, যাকে বলে উইদাউট কেওয়াইসি। আজকে আমি যে ডিজিটাল ড্রপের কথাটা আপনাকে সামনে সাজা করছি, সেটা কিন্তু টোটালি কেওয়াইসি হোল্ডিং এর সঙ্গে থাকবে। তার মানে যদি আপনি একটা ট্রানজেকশনও করছেন, তা আপনি ডেফিনেটলি বলতে পারবেন যে আপনি এই ট্রানজেকশনটা কাজ কাজ করছেন, কার সঙ্গে করছেন, যেটা কিন্তু আপনার জন্য একটা লিগালি, আর তার সঙ্গে কিন্তু অনেক সুবিধাজনক, আপনাদের একটা ডেটা তৈরি হয়ে থাকবে, রাইট? এখন এই ডিজিটাল ড্রাফটটা যদি আমরা বলি, আজকে ডিজিটাল ড্রাফটটা মার্কেটে কিভাবে রান হচ্ছে? আজকে ডিজিটাল ড্রাফটটা মার্কেটে রান হচ্ছে অনেক ইকোনমিক সাইড আপনাকে দেওয়া হচ্ছে। ইকোনমিক্স মতলব সব সিম্পল, যে আপনি যদি ডিজিটাল ড্রাফট আপনার কাছে আছে, তো সেটা আপনি ইউজ করবেন কি করে? আপনি ওটা ইউজ করতে পারবেন অনেক রকম কনসেপ্ট, অনেক রকম জিনিস সিস্টেম নিজে নিয়ে এসেছে।
যেখানে পাবলিক হোল্ডিং এর ধারে থাকবে, আর আপনি ওটাকে কিন্তু কেউরে কোড দুনিয়ায় কোথায়ও আপনি কিন্তু উইথ এ কেওয়াইসি আপনি ওটাকে ট্রান্সফার করতে পারছেন। আলাদা আলাদা প্ল্যাটফর্ম সিস্টেম নিজে তৈরি করছে, সের বারে মে আপনাকে আরো ডিটেইলি আমরা প্ল্যাটফর্ম গুলো কিভাবে কি কি নিয়ে আসছে ওর ডিটেলটা আমরা আগে বলবো, রাইট? নেক্সট। ओके। हाँ, आगे बोलिए, बता दिया मैंने। ওকে, এখন দেখেন এ যে হ্যাঁ, এই যে যে দেখছি আমরা কমিউনিটি বেসড টাইম ইন্টিগ্রেশন, মতলব এটার মানে কি, যে আপনি যে সময়টা আমাদের সঙ্গে দেবেন ডিজিটাল ড্রাফটটা আপনার কাছে আসবে কি করে। মতলব যদি মনে করেন টোটাল টিম, পুরো সিস্টেমের টোটাল টিম 100 কে 100 কে, মানে 10,000 10,000 पीपल्स नहीं, दस 1 लाख 10 1 1 लाख लाख পিপল, সরি 1 লাখ পিপলস, मतलब 1 লাখ লোকের পর্যন্ত আপনি যদি যত সার্ফিং করবেন 1 লাখ লোকের পর্যন্ত 102 ঘন্টা, মানে একটা ডিজিটাল ড্রাফট যদি এখনো জেনারেট হতে হয়, তো সেটা একটা টাইম পিরিয়ড দেওয়া আছে। আপনি মনে করুন টেকনোলজিটাকে কত হাই প্রোফাইল করে এনে আছে, যে 1 লাখ লোক হওয়া পর্যন্ত পুরো সিস্টেমে 1 লাখ লোক হওয়া পর্যন্ত 102 ঘন্টা একটা ডিজিটাল ড্রাফট তৈরি হবে। এখন এই 102 ঘন্টা আপনি চাইলে 1 মিনিট দিতে পারেন, 2 মিনিট দিতে পারেন এক এক টাইমে। আপনি যদি লাগাতার 102 মিনিট দেন, তা আপনি কিন্তু একটা ডিজিটাল ড্রাফের ওনার হয়ে যাবেন। এইভাবে যখন 1 মিলিয়ন লোক হবে, 1 লাখের থেকে 10 লাখ লোক পর্যন্ত 204 ঘন্টা লাগবে। ধীরে ধীরে কিন্তু টাইম বাড়ছে, আপনি দেখবেন মাইনিং প্রসেসে যত লোক বাড়বে ধীরে ধীরে কিন্তু টাইমিংটা বাড়তে থাকবে। এরকম করতে 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 100 মিলিয়ন যখন হবে, তখন একটা ড্রাফট তৈরি হবে 6,120 ঘন্টার মধ্যে। তা আপনি চিন্তা করেন আপনি আমি কোন জায়গায় আছি যখন ডিজিটাল ড্রাফটটা শুরু হচ্ছে। ফিউচার যাকে বলি, আজকে মনে করেন বিটকয়েন যারা নিয়েছিলেন যখন 2008, 9, 10, 11, 12-তে যারা বিটকয়েন নিয়েছিল, যারা 2 টাকা, 4 টাকা, 5 টাকা, 10 টাকায় ছিল, আজকে কিন্তু 125 করোড় টাকার ধারে পৌঁছে সেখানে টাচ করে এসেছে। ওই সময় যারা ডিসিশন নিয়েছিল তারা কিন্তু আজকে অনেক উঁচু, তাদের সঙ্গে দেখা করাও ইম্পসিবল। তা আজকে কিন্তু এই ডিজিটাল ড্রাফের ওই মার্কেটে আমরা আছি। আর এটা ধীরে 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 আলাদা আলাদা তরিকায় আপনাদের সামনে আসবে। ব্লক চেন প্রসেস আসছে, এই জিনিসটা নিয়ে আরো ডিপলি আমরা কথা বলবো। এখানে ডিজিটাল ড্রাফটটা যে তৈরি হচ্ছে, এটা মার্কেট প্লেস কি, মার্কেট প্লেসটা কেমন থাকবে, যেখানে আপনি এটাকে খরচা করতে পারবেন, মানে যে আপনাকে ইউজ করতে হবে। আপনার কাছে তো ডিজিটাল ড্রাফট এসে গেল, এখন আপনি ওটা করবেন কি করে। মার্ক ইস্যুড, ম্যানেজ, ইউজড। ওকে, ओके, ब्लॉकचेन मार्केट सर बता चुके हैं, ब्लॉकचेन मार्केट सब बता दिया ऑथेंटिक, बिल्कुल। ओके, अभी पब्लिक होल्डिंग है। हाँ, ए $10, राइट। ओके, अब हम लोग আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে কি, সেটা ধ্যান দিয়ে শুনবেন। এখানে যেটা হচ্ছে ড্রাফট হচ্ছে 100% পাবলিক হোল্ডিং, যেটা আমি আপনাকে বললাম উইথ পাবলিক হোল্ডিং কেওয়াইসির সঙ্গে। কারণ কি, যদি আজকে যদি আমরা বিটকয়েন কিংবা যে কোনো একটা কয়েনের সাথে যদি আমরা মাইনিংটা দেখি, তো আজকে দেখবেন যখন বিটকয়েন কিন্তু মার্কেটে রান হয়েছিল, সে শুরুয়াতের থেকে যখন পর্যন্ত মার্কেটে ওটা বুম করে, সে পর্যন্ত কিন্তু 60% বিটকয়েন মাইন হয়ে গেছে। তার মানে ওটা কিন্তু টোটালি পাবলিক হোল্ডিং না। ওটার মধ্যে যদি 60% আমরা ধরি, তো 60% কিন্তু কিছু লিমিটেড লোকদের কাছে। তার মানে ওদের হাতে যাই ভাবে ওরা কিন্তু ম্যানিপুলেট করতে পারে, রাইট? সেটার এক্সাম্পল কিন্তু আমরা 2017-তে একবার দেখেছি কিভাবে মার্কেটটা ওরা ক্র্যাশ করতে পারে। ওকে, লেকিন আমি যদি ডিজিটাল ড্রাফের কথা বলি, তো এটা হচ্ছে 100% টোটালি সেফ অ্যান্ড সিকিউর, কারণ এটা 100% কিন্তু পাবলিক হোল্ডের মধ্যে। তার সঙ্গে সঙ্গে সিস্টেম এখানে দুটো চিজ আপনাকে দিচ্ছে। যদি আপনি এটাকে ফেসবুক, আপনাদের টেলিগ্রামের লিঙ্কের শুধু যদি আপনি এটা যুক্ত করে যদি চলেন, তাহলে আপনি দেখবেন টেলিগ্রামের লিঙ্কের সঙ্গে যদি আপনি যুক্ত করে কেউ জুড়েন, তাহলে ও কিন্তু $5 পাচ্ছে। আপনি যত লোক চান সেত লোককে আপনি দিতে পারেন। যদি আপনি হাজারো লোককে দিয়েছেন, তা হাজারো লোক কিন্তু $5 করে সবাই পাচ্ছে টেলিগ্রামে যুক্ত হওয়ার জন্য শুধু। তার সঙ্গে সঙ্গে সেই $5 কিন্তু আবার 0.33% পার ডে ওরা ডিভিডেন্ডও পাচ্ছে। যখন তাদের $10 হচ্ছে, $10 তারা উইথড্রল করে নিতে পারছে। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে প্লাস পয়েন্ট কি, আপনার কি বেনিফিট, আপনার ও যত লোক আপনি বানাচ্ছেন, যে ফার্স্ট লেয়ারে আপনার যত লোক থাকবে, তারা যত টাকা ওদের যে 0.33% আসছে, তার মানে মানুষের 10% হয়ে গেল যেটা ওদেরকে আসছে, সেই রিটার্নটা আপনি পাচ্ছেন কিন্তু আবার সে 15% আপনি পাচ্ছেন। তো একটা মানে
যদি একটা সিস্টেমের মাধ্যমে আপনি চলেন, তাহলে আপনি দেখতে পারবেন এখানে কিন্তু একটা বড় লেভেলের ইনকাম আপনি জেনারেট করতে পারছেন, রাইট? তার সঙ্গে সঙ্গে যদি আপনার এই ডিজিটাল ড্রাফটটাকে আপনি কনজিউম করতে হয়, আপনাকে যদি যুক্ত হতে হয় ডিজিটাল ড্রাফটটাকে, যদি আপনি আপনি নিজে চান যে নিজের টাইমটাকে আপনি দিয়ে আপনি এখান থেকে ইনকাম জেনারেট করতে পারেন, তা সের জন্য কিন্তু এখানে দেওয়া আছে আপনাকে মিনিমাম $10 দিয়ে আপনি এনরোল করতে হবে। মিনিমাম $10 থেকে, ওর থেকে আগে আপনি মাল্টিপল অফ $10 আপনি যেতেও করতে পারেন। ओके नेक्स्ट सर। ओके, $10 से एंट्री कर सकते हैं और मल्टीपल ऑफ $10 से आप इसमें আপনি এখানে আসতে পারেন। ওকে, এখন যদি আপনি $10 দিয়ে আপনি আসছেন, তো সের জন্য আপনি কি পাচ্ছেন? সিস্টেম কি বলছে, আপনি $10 থেকে নিয়ে আনলিমিটেড কত ভি আপনি করতে পারেন, মাল্টিপল অফ $10, রাইট? ওকে, अब এখানে সিস্টেম কি করছে, আপনাকে রিটার্ন দিচ্ছে। রিটার্নটা ডেইলি ডিভিডেন্ড আপনাকে দেওয়া হবে, সেটা হচ্ছে 0.33% পার ডে। দ্যাট মিনস দ্যাট মিনস 10% হর মাসে আপনি পাচ্ছেন, আর পাচ্ছেন 2x হওয়া পর্যন্ত। যদি আপনি 1 লাখ টাকা লাগাচ্ছেন, তো 1 লাখ টাকার কিন্তু আপনি 2 লাখ টাকা পর্যন্ত রিটার্ন পাচ্ছেন, রাইট? সেকেন্ড, যদি মনে করেন আপনি কি করলেন, এই থেকে আপনি যেরকম নিজে যুক্ত হয়েছেন, ওর সঙ্গে সঙ্গে যদি আপনি দুজনকে চান যুক্ত হয়ে, আপনি তারপরে কি করলেন, দুজনকে আপনি বললেন যে এই জিনিসটার বারে আপনি দুজনকে ইন্ট্রোডিউস করলেন, যে আপনি মনে করেন 1 লাখ টাকা লাগিয়েছেন, আপনি কি করলেন, দুজন লোককে বললেন যে আমিও ডিজিটাল ড্রাফট কনজিউম করছি, আমি ডিজিটাল ড্রাফট পাচ্ছি, তার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার পয়সা দিয়ে আমি আমি যে টাকাটা ঢেলেছি তার কিন্তু ডেলি আমি রিটার্নও পাচ্ছি। এত বড় বেহতার অপরচুনিটি আপনার কাছে আছে, আপনি কি করলেন, দুজনকে আপনি জুড়ে দিলেন। যদি এই কামটা আপনি 7 ডে যাকে বলে 7 দিনের মধ্যে, 1 সপ্তাহের মধ্যে করতে পারেন, 7 ডেজ এর মধ্যে যদি আপনি করতে পারেন, তাহলে আপনি হয়ে গেল, আপনার আইডিটা বলে যাবে বুস্টার বোনাস। আপনার আইডিটা এসে যাবে, বুস্টার অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে। বুস্টার অ্যাক্টিভেট হয়ে গেলে প্লাস পয়েন্টটা কি হলো আপনার, যে আপনি পাচ্ছেন এই বুস্টার অ্যাক্টিভেট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি যে 0.33 পাচ্ছিলেন, সেখানে আপনি পাবেন 0.15% পার ডে। দ্যাট মিনস 15% পার মান্থ আপনি এটা পাচ্ছেন, রাইট? এখন এর সঙ্গে সঙ্গে এটাও পাচ্ছেন আপনি কতদিন পর্যন্ত, 200 পর্যন্ত, মানে দুগুণা হওয়া পর্যন্ত আপনি পাচ্ছেন। তারপরে তিসরা, যদি মনে করেন আপনি কি করলেন, প্রথমে আপনি যেই দুজনকে 7 দিনের ভিতরে করে ফেললেন, এখন যদি 15 দিনের মধ্যে আপনাকে আরো 7 দিন সময় দেওয়া আছে, আরো দুজনকে করতে পারেন, মতলব 4 জন যদি আপনি ডাইরেক্ট করতে পারেন, যত আপনি লাগিয়েছেন ওর থেকে বেশি, মনে রাখবে এই জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, সেটা যদি পারেন, তাহলে আপনার হয়ে গেল সুপার বুস্টার। সুপার বুস্টার হওয়া মূলত 0.66% পার ডে। দ্যাট মিনস আপনি পাচ্ছেন 20% পার মান্থ। যদি আপনি 1 লাখ টাকা লাগাচ্ছেন, তো 20,000 টাকা আপনি টোটাল হার মাসে আপনি পাচ্ছেন, আর পাবেন আপনি দুগুণা হওয়া পর্যন্ত, মানে 10 মাসের মধ্যে আপনার পয়সা ডবল হয়ে গেল। এর সঙ্গে সঙ্গে সিস্টেম একটা অনেক বেহতরিন চিজ আপনাকে দিয়েছে, কারণ কি সিস্টেম জানে কি মার্কেটে মার্কেটিং একটা মাধ্যম আছে, সে সঙ্গে সঙ্গে ডিজিটাল মার্কেটিং যাকে বলে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং একটা অনেক বড় হাত রাখে। কারণ কি আজকে যদি আমরা দেখি যে বড় সে বড় স্টার, তারা কারণ স্টার, কারণ ওরা যদি ওদেরকে যদি আজকে যদি আমি আর একটা এক্সাম্পল দিই, সালমান খান, শাহরুখ খান, ওদেরকে যদি কেউ করোড় টাকা দেয় একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করার জন্য, যদি করোড় টাকা দিচ্ছে একটা মুভি করার জন্য, তার একটাই কারণ, কারণ কি আমরা তাকে পছন্দ করি, রাইট? সোশ্যাল মিডিয়াতে তাদের প্রমোশন দেখে সবকিছু আমরা তাকে আর তাদেরকে অ্যাট্রাকশন আমাদের মধ্যে আছে। তো এই জিনিসটা দেখে সিস্টেম একটা জিনিস জানে যে সোশ্যাল মিডিয়ার ভিতরে অনেক বড় পাওয়ার। তো এই সোশ্যাল মিডিয়ার পাওয়ারটাকে দেখে সিস্টেম কি করেছে, হর রোজ আপনাকে একটা, আপনি যে আইডিটা লাগাচ্ছেন আইডিটার মধ্যে আপনাকে কিন্তু একটা ক্যাটালগ দেওয়া হচ্ছে, একটা ভিডিও হোক কিংবা একটা ফটো হোক, আপনি যে সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করেন, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, যেখানে হোক, আপনি কি করবেন, ওই পোস্টটাকে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি চলে যাবেন আপনার নিজের পার্সোনাল ফেসবুক কিংবা ইনস্টাগ্রাম যেটাই আপনি যাচ্ছেন সেখানে পৌঁছে যাবেন। পৌঁছে আপনি কি করলেন, ওইটাকে আপনি প্রমোট করে দিলেন, মতলব ওইটাকে আপনি শেয়ার করে দিলেন। শেয়ার করার পরে ওই লিঙ্কটাকে আপনাকে উঠিয়ে এইখানে এসে আপনি সাবমিট করে দিলেন। যেই আপনি করবেন, সেটা একটা সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট ইয়ে হবে যে আপনি যে করছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনার এসে আপনি প্রমোশন করলেন, তার জন্য 0.15% আপনাকে দেওয়া হবে। আর যদি প্রতিদিন আসে আর আপনি যদি প্রতিদিন করেন, তাহলে 4.5% আপনি পাচ্ছেন মাসে এক্সট্রা। হ্যাঁ, লেকিন এটা কনফার্ম যে প্রতিদিন আসবে এটা বলা যায় না, যেদিন আসবে সেদিন আপনি করলে আপনি 0.15% পাচ্ছেন, রাইট?
এটা তো আমি আপনাকে বললাম ওদেরকে, যাদেরকে আমরা বলি নন ওয়ার্কিং, মানে যারা কোনো কাম না করছে, শুধু নিজে ইনভেস্টমেন্ট করছে, তাদের জন্য। কিন্তু দাদা এখানে একটা অনেক বড় জিনিস দেওয়া আছে, এখানে একটা অপরচুনিটি দেওয়া আছে, যে অপরচুনিটির মাধ্যমে আপনি কিন্তু নিজের না, আনেওয়ালে জেনারেশনের স্বপ্নটা পুরো করতে পারেন। কিভাবে? কারণ কি সিস্টেম কি চায়? সিস্টেম চায় কমিউনিটি। আজকে যদি এই ডিজিটাল ড্রাফটটাকে মার্কেটে যদি রান করতে হয়, মার্কেটে যদি সাস্টেন একটা জায়গা বানাতে হয়, তো আমাদের কি দরকার? কমিউনিটি দরকার। তা আমি যে প্ল্যাটফর্মটা আজকে আপনাদেরকে বলছি, এটা হচ্ছে সেই প্ল্যাটফর্ম যে কমিউনিটিটাকে বিল্ড করার জন্য আজকে মার্কেটে এই জিনিসটা নিয়ে এসেছে। এই কমিউনিটি বিল্ড করার জন্য যদি আপনি কাম করেন, আপনি যদি ওয়ার্ক করেন, তাহলে সিস্টেম আপনাকে একটা আলাদা ইনকাম প্রোভাইড করে। এখন আপনি মনে করেন আপনি যুক্ত হয়েছেন, আপনি জড়িত হয়েছেন, জোড়ার পরে আপনি কি করলেন? কাউকে যাকে বললেন, আপনি বলেছেন, ও যখন আপনার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, আর যত টাকা দিয়ে ও আপনার সঙ্গে যুক্ত হবে, আপনার ফার্স্ট লেয়ার যাকে বলা হয়, প্রথম লেয়ার, ফার্স্ট ফার্স্ট লেভেল যাকে আমরা বলি, সেখান থেকে আপনি পাচ্ছেন সুদ ডাইরেক্ট, যাকে আমরা বলি ডাইরেক্ট লেভেল ইনকাম। মতলব প্রথম যে ডাইরেক্ট আপনার থাকবে, সে থেকে পাচ্ছেন আপনি 5%। যদি মনে করেন ও 1 লাখ টাকা লাগাচ্ছে, তো সে 5% আপনি পাচ্ছেন, মতলব 5,000 টাকা ওয়ান টাইম। এটা ধ্যান দেবেন, এটা হচ্ছে আপনার জন্য ওয়ান টাইম। আরো আছে ইনকাম, এটা আমি প্রথম ইনকাম বললাম। এখন সেকেন্ড লেভেল, ওদের থ্রু যারা যুক্ত হচ্ছে, তারা যা করছে সেটাই আপনি পাচ্ছেন 2%। তিসরা, চৌথা, পাঁচवा, এই 3 লেভেলে পাচ্ছেন 1-1%। মানে টোটাল যদি আমি ক্যালকুলেট করি, ডাইরেক্ট লেভেল বোনাস আপনাদের পেয়ে যাচ্ছে টোটালি 10% ডিস্ট্রিবিউট করছেন। রাইট? নেক্সট, এরপরে নেক্সট ইনকামটা আমরা দেখছি, যেটা আমাদের স্ক্রিনের সামনে শো হচ্ছে, সে নাম হচ্ছে লিডারশিপ বোনাস। লিডারশিপ লিডারশিপ বোনাসটা কেমন? আপনার প্রথম লেভেলে যত লোক আছে, ধ্যান সে শুনবেন, আপনার প্রথম লেভেলে যত লোক যুক্ত হয়েছে, সে আপনি আনলিমিটেড লোক, কেউ 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 লোককে আপনি নিজের সঙ্গে জুড়তে পারেন। এখন মনে করেন যত লোক আপনার নিচে জড়িত হচ্ছে, ওদের যত টাকা পার ডে ডিভিডেন্ড যত আসছে, যেরকম আমি যদি বলি, ও যদি সিম্পল আইডি থাকে, তাহলে ও পাচ্ছে 0.33%, মানে 10% মাসে। যদি ও বুস্টার অ্যাক্টিভেট থাকে, তাহলে ও 15% মাসে পাচ্ছে। ওকে যদি সুপার বুস্টার থাকে, তাহলে কিন্তু ও 20% পাচ্ছে। তো ও যত পাচ্ছে, সের 15% আপনিও পাচ্ছেন। কতদিন? যতদিন ওকে ইনকামটা দেয়, ওর দুগুণ হওয়া পর্যন্ত ও পাচ্ছে, আপনিও কিন্তু সেটা ওর দুগুণ হওয়া পর্যন্ত আপনিও পাচ্ছেন। দ্যাট মিনস যদি আপনি আপনার নিচে শুধু 1 কোটি টাকার বিজনেস করেন, অ্যাজ ফর দা আইএনআর আমি বলছি, যদি 1 কোটি টাকার বিজনেস করেন, তো ওরা যে যদি মনে করেন সিম্পল আইডিতে থাকে, যদি ওদের কাছে বুস্টার সুবুস্টার না থাকে, তাও ওরা পাচ্ছে কত? 1 লাখ টাকা, সরি 10 লাখ টাকা। আর 10 লাখের আপনি 1.5% পাচ্ছেন, মানে 1.5 লাখ টাকা কিন্তু আপনিও কামাচ্ছেন পর মান্থ। ওর পরে সেকেন্ড লেভেলে আপনি যাবেন, সেখানে 10%। থার্ড লেভেলে যাবেন 5%, 3%, 2, 1, 1, 1 করে এরকম আপনি পাচ্ছেন পুরো 10 লেভেল পর্যন্ত। 10 লেভেল পর্যন্ত এই ইনকামটা আপনি, যেটাকে বলে আমরা লিডারশিপ বোনাস, সেটা পাচ্ছেন। নেক্সট আমাদের হচ্ছে লয়্যালটি অ্যান্ড অ্যাম্বাসেডর প্রোগ্রাম, মতলব লয়্যালটি বোনাস। লয়্যালটি বোনাসটা কেমন? এটার জন্য আপনার কিন্তু কিছু ক্রাইটেরিয়া, কি কি যদি মনে করেন লাইফে লয়্যালটি ওকে দেওয়া হয় যে একটা অ্যাচিভমেন্ট করে। সেই অ্যাচিভমেন্টটা করতে হলে আপনার ছোট ছোট জিনিস আছে, ছোট ছোট পায়দানে আপনার আগে বেড়ে যেতে হবে। যেটা প্রথম আমাদের পায়দান রয়েছে, সেটার নাম হলো সিলভার র্যাঙ্ক। লয়্যালটিতে প্রথম আছে আমাদের সিলভার র্যাঙ্ক। সিলভার র্যাঙ্কের টার্গেটটাকে আপনাকে যদি অ্যাচিভ করতে হয়, তা টোটাল আপনার নিচে বিজনেস দরকার 20K, দ্যাট মিন $20,000। $20,000 যদি আপনি টোটাল বিজনেস করছেন, তা আপনি হয়ে যাচ্ছেন কিন্তু এই সিস্টেমের সিলভার র্যাঙ্ক। এখন এইটা যদি বিজনেস করার আপনার তরিকা থাকবে, এটা একটা কাউন্টেবল থাকবে। কেন কি আমি আপনাকে বললাম এটা টার্গেটটাকে আপনাকে হিট করতে হলে কি করতে হবে? আপনাকে করতে হবে 1 লেগ, 3টা লেগ কমসে কম আপনার লাইন আপে বিজনেস হতে হবে। প্রথম লেগে আপনার হওয়া দরকার কমসে কম 40%, দ্বিতীয় লেগে কমসে কম 30%, আর তৃতীয় যে কটা লেগ আর বেঁচে আছে, সেখান থেকে আপনার হওয়া দরকার 30%। যদি এই ক্যালকুলেশনের সঙ্গে আপনি যদি 20K মানে $20,000 যদি আপনি বিজনেস করছেন, তাহলে আপনি পাচ্ছেন কিন্তু $200। রাইট? আপনি পাচ্ছেন $200। এখন এই $200 আপনি বলে গেলেন সিলভার, আপনাকে রিকগনাইজ করে আপনাকে $200 দেওয়া হবে। কিন্তু এই সিলভার র্যাঙ্কিংটাকে যদি আপনাকে কনফার্ম করে রাখতে হয়, তার জন্য আপনার ছোট একটা জিনিস করতে হবে। সেটা কি? আপনাকে হর মাসে কমসে কম 10% বিজনেস আপনাকে দিতে হবে, তাহলে আপনি কিন্তু সিলভার র্যাঙ্কিং এ বনে থাকবেন। ওর পরে দ্বিতীয় গোল্ড র্যাঙ্কিং। স্যার ব্যাক করো। গোল্ড র্যাঙ্কিং কে লিয়ে আপনাকে অ্যাচিভ করতে হলে কি করতে হবে? আপনার টার্গেট দুটো জিনিস রাখতে হবে, আপনার নিচে দুটো কমসে কম সিলভার আপনার দরকার।
গোল্ড র্যাঙ্কিং এর জন্য দুটো লেগে দুটো সিলভার আপনার এসেনশিয়াল। যদি আপনি দুটো সিলভার আপনি তৈরি করেন তাহলে আপনি বনে যাবেন গোল্ড। গোল্ড বানতেই যে আপনাকে $200 আসছিল, এখন আপনার আসবে $500, কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মিরাকেল হয়ে যাবে আপনার সঙ্গে, কিন্তু একটা জাদু হয়ে যাবে। জাদুটা কি? যে লিডারশিপ বোনাসে আমি আপনাকে বলেছিলাম 10 লেভেল পর্যন্ত 1-1% করে আসছে, যেটা লাস্ট 1% করে আসছিল 10 লেভেল পর্যন্ত, এখন কিন্তু আপনার একসঙ্গে খুলে যাবে। শুধু একসঙ্গে খুলে যাবে কোনটা? 11 থেকে নিয়ে 20 লেভেল পর্যন্ত টোটালি খুলে যাবে। এখন 20 লেভেল যদি আমি কাউন্ট করি তাহলে সেটা কিন্তু হিউজ অফ পিপল। আর ওটাই আপনি লিডারশিপ বোনাসে পাচ্ছেন 0.5%। জব তক উনকো মিলেগা, যতদিন ওরা পাচ্ছে সেতদিন আপনি পাবেন। এটা একটা অনেক বড় প্লাস পয়েন্ট দেওয়া আছে। তার সাথে সাথে নেক্সট আমাদের অ্যাচিভমেন্ট আছে ডায়মন্ড অ্যাচিভার্স। এখন ডায়মন্ড অ্যাচিভার যে হবেন, ডায়মন্ড অ্যাচিভার হওয়ার জন্য আপনার কি লাগবে? আপনার টার্গেটটা থাকবে দুটো গোল্ড আপনার নিচে হওয়া দরকার। দুটো গোল্ড আপনার নিচে তৈরি হলে 2 লেগে, তাহলে আপনি যে $500 করে পাচ্ছিলেন এখন পাবেন আপনি $1000 করে। এখন এই $1000 আপনি পাচ্ছেন, আর এটা আপনাকে ক্যালকুলেট করবে কোথায়? এখন আর একটা মিরাকেল হয়ে গেল, যেরকম গোল্ডে আপনি মিরাকেলটা পেয়েছেন, একটা জাদু হয়েছে, ওরকম সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জিনিস হলো আপনার সঙ্গে, যেই ডায়মন্ড অ্যাচিভ করবেন এখনই কিন্তু, যে 10 লেভেলের থেকে 20, 11 থেকে 20 লেভেল হয়েছিল, এখন টোটাল 11 থেকে টোটালি 20-এর জায়গা 30 লেভেল পর্যন্ত ওপেন হয়ে যাবে। আর 30 লেভেলে আপনার 0.25% করে পাবেন। আর 30 লেভেলে যদি আমি লোক ক্যালকুলেট করি, তো এত পিপল হতে পারে, যেটাকে আমরা আমাদের জানা, আমাদের আহ, পরিচিত থেকেও অনেক বেশি। 30 লেভেলে হিউজ অফ পিপল, মতলব এক সময় এরকম আসবে আপনি এখান থেকে লাখো ডলার পার ডে তে আর্নিং করতে পারছেন। নেক্সট ওর পরে আমরা যদি দেখি লয় লয় ক্রাউন রয়্যাল, এরকম করতে 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 আমাদের লাস্ট যদি অ্যাচিভমেন্ট আমরা দেখি, তা সে ক্রাউন অ্যাম্বাসেডর। ক্রাউন অ্যাম্বাসেডর হতে গেলে আপনার নিচে 3টা অ্যাম্বাসেডর হওয়া দরকার, আর আপনি পাবেন $45,000 পার মান্থ। $45,000 যদি আপনি পাচ্ছেন, হর মাসে পাবেন। এটা একটা অনেক বড় এটা অ্যাচিভমেন্ট করতে পারলে, একবার যদি আপনি অ্যাচিভমেন্ট করতে পারেন, যত স্বপ্ন আছে আপনি এই এক প্ল্যাটফর্মের ভিতর সবকিছু করতে পারেন। আমরা নেক্সট দেখবো, কন্ডিশনটা দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছেন 40-30-30, রাইট? আর এরপরে নেক্সট এটা বলা হয়েছে, নেক্সট যেটা আমি বলেছিলাম গোল্ড এন্ড ডায়মন্ড র্যাঙ্কে আপনারা অ্যাচিভমেন্ট করতে পারলে আপনাদের লিডারশিপ বোনাসটাকে লেভেল বেড়ে যাচ্ছে। সেম থিং এখানে দেওয়া আছে। নেক্সট স্যার। ওকে, এখন এখানে একটা দেওয়া আছে লাইফ টাইম রিওয়ার্ডস। কোনো বি সিস্টেমে যদি আমরা কাম করি তো একটা লাইফ টাইম রিওয়ার্ডস থাকে, মানে আপনি যেদিনে হোক, আপনি যেদিন থেকে যুক্ত হচ্ছেন ওদিন থেকে নিয়ে আপনার কোনো টাইম লিমিটস নেই। আপনি যেদিনকার এই পড়াওটাকে আপনি টাচ করবেন সেদিনকার আপনি পাচ্ছেন ওয়ান টাইম। মানে আপনার টোটালি যদি ডাউনে $5,000 যদি আপনি বিজনেস করছেন, তাহলে কিন্তু আপনি পাচ্ছেন $200। এখন $5,000টা কেমন হওয়া দরকার? আপনার কন্ডিশনটা কি? ছোট একটা কন্ডিশন আছে, সেম থিং। যেরকম আপনার এক লেগে 40% বিজনেস, দ্বিতীয় লেগে 30%, তৃতীয় লেগে 30% যদি হয়, তা আপনি পাচ্ছেন কি? $200। দ্বিতীয় $15,000 বিজনেস সেম কন্ডিশনে হলে $500। $50,000 হলে সেখানে পাচ্ছেন আপনি $1,500। এরকম করতে 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 আপনি দেখবেন $10 crore, মানে $10 crore যদি আপনি বিজনেস করছেন, তাহলে আপনি কিন্তু পাচ্ছেন সিধা $6 লাখ। যদি কন্ডিশন সেম, 40-30-30 বিজনেস আপনাকে লাগবে, রাইট? নেক্সট, ওকে, এটাকে বলে আমরা লিকুইডিটি পুল প্রোগ্রাম। ওকে, এটাকে দুনিয়ার সব থেকে প্রথম কোম্পানি, সব থেকে প্রথম সিস্টেম, যেখানে সিস্টেম বলেছে যদি আপনি চান তো এই সিস্টেমের মধ্যে নিজেকে একটা ম্যানেজমেন্টের কোয়ালিটি, ম্যানেজমেন্টের লোক হয়ে আপনি এখানে কাম করতে পারেন। দুনিয়ার সবার ইচ্ছা থাকে, হরেক যারা যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়, আমরা এর আগেও কোম্পানিতে দেখেছি যেখানে সবাই চায় যে আমি ম্যানেজমেন্টের একটা পার্ট হয়ে যাই, আর পার্ট হয়ে আমি যেন এখানে কাম করতে পারি। তো এই জিনিসটা এখানে পসিবল হয়েছে, যাতে একটা পুল প্রোগ্রাম করে দেওয়া আছে, লিকুইডিটি পুল প্রোগ্রাম। যদি আপনি এখানে এন্ট্রি করতে চান, যদি আপনি ম্যানেজমেন্টের কিছু পার্ট হতে চান, তাহলে মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া, কিছু ক্রাইটেরিয়ার সঙ্গে আছে, তার সাথে সাথে এখানে মিনিমাম আপনার এনরোলমেন্ট থাকবে, যেটাকে বলে আমরা $5,000, আর ম্যাক্সিমাম এনরোলমেন্ট আপনার $10 million, রাইট? মিনিমাম $5,000 দিয়েও আপনি কিন্তু এই ম্যানেজমেন্টের একটা পার্ট হতে পারেন।
আর এতে কোনো রকমের আরওআই প্ল্যান রিকোয়ার্ড নেই। ওকে, রাইট। আপনি এখানে $5,000 দিয়ে এইখানের কোম্পানির ম্যানেজমেন্টের পার্ট হতে পারেন। সেটা সব থেকে বড় বেনিফিটটা আপনি কি পাচ্ছেন, সেটা আপনি পাচ্ছেন ওয়া পুরো এন্টার সিস্টেমের মধ্যে যত ডলারের বিজনেস হচ্ছে, মনে ধ্যান রাখবেন, যত ডলার আপনি বিজনেস হচ্ছে সেই বিজনেসের 2.5% সিস্টেম বের করে যে আমাদের ম্যানেজমেন্ট বডিতে যারা যারা আছে ওদের সবাইকে কিন্তু ওই জিনিসটা দেবে, ওই জিনিসটা ডিস্ট্রিবিউট করা হবে। যত লোক এই ম্যানেজমেন্ট বডির মধ্যে থাকবে তাদের সবাইকে 2.5% দিয়ে সবাই টোটালি সিস্টেমের থেকে ডিস্ট্রিবিউট করা হবে যত টাকার বিজনেস হচ্ছে। আর ওই 2.5%টা ওদেরকে পার মান্থ শেয়ার দেওয়া হবে কোম্পানি, তো 5%, ডিডাকশন, রাইট। ওর পরে আমরা যদি দেখি এখানে এর এর সব থেকে বড় প্লাস পয়েন্টটা কি, যেখানে আমি বলছি এই জিনিসটা, আপনি ম্যানেজমেন্ট পার্টের মধ্যে এসেছেন, এখন আপনার লাগছে যে আমি করতে চাই না, তা আপনি নিজের প্রিন্সিপালকে যখন তখন আপনি হয়তো উইথড্রল করতে পারেন, নো ডাউট। এই জিনিসটা একটা অনেক বড় প্লাস পয়েন্ট আপনাকে দেওয়া হচ্ছে। নেক্সট, টার্মস এন্ড কন্ডিশন, এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যেটাকে একদম অনেক ধ্যানপূর্বক শুনবেন। কারণ কি এখানে আইডি যে অ্যাক্টিভেট হবে ও বিইপি 20 ইউএসডিটি বিইপি 20-র মাধ্যমে হবে, আর উইথড্রলটাও বিইপি 20 মাধ্যম থেকেই হবে। মিনিমাম জয়নিং $10 থেকে শুরু হয়, আর মাল্টিপল অফ $10 আনলিমিটেড আপনি করতে পারছেন। মিনিমাম উইথড্রলও $10 আছে, আর উইথড্রল ডিডাকশন 5%, মানে আপনি যেটা উইথড্রল করবেন অ্যাজ এ ম্যানেজমেন্ট 5% সেটা ডিডাক্ট হবে। আর ওয়ে অ্যান্ড ওয়ার্কিং ইনকাম যেটাকে বলি, সেটা উইথড্রল হবে আপনার এভরি ফ্রাইডে, হর শুক্রবার আপনি উইথড্রল করছেন, আর স্যাটারডে সানডের মধ্যে, স্যাটারডে সানডের মধ্যে আপনার কাছে সেটা যে ভি আপনি উইথড্রল করছেন সেটা আপনাদের পৌঁছে যাবে। বিজনেসে যতগুলো রিওয়ার্ড অ্যাওয়ার্ড দেওয়া আছে সেটা 40, 30 and 30 ভাবে ক্যালকুলেট হবে। ওয়ার্কিং ইনকাম যদি আপনি করেন, যেরকম আমি বলেছিলাম যে আরওআই, যে রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্ট, যাকে ডেইলি ডিভিডেন্ড আমরা বলি, সেটা আপনি দিচ্ছেন 2x পর্যন্ত। কিন্তু যদি আপনি ওয়ার্কিং করেন তা আপনার আইডিটাকে আপনি 5x পর্যন্ত ইনকাম করতে পারেন। মানে আপনি যদি 1 লাখ টাকা ডালেন তা আপনি 5 লাখ টাকা পর্যন্ত আপনি এখান থেকে ইনকাম করতে পারেন। আর এখানে যে দেওয়া আছে যে আপনি যে লেভেল ইনকামটা নিতে চান, লিডারশিপ বোনাসটা আপনি যে নিতে চান, সের জন্য পার ডে লেভেলের জন্য আপনার একটা ডাইরেক্ট করতে হবে। হার লেভেল ওপেন করার জন্য একটা ডাইরেক্ট এসেনশিয়াল, মানে যে আপনি যদি 10 লেভেল পর্যন্ত যাচ্ছেন তো 10টা আপনার ডাইরেক্ট দিতে হবে। তারপরে 11 থেকে নিয়ে যে 30 লেভেল পর্যন্ত যাচ্ছে সেটা আপনাকে শুধু করতে হবে কিসের মাধ্যমে, গোল্ড আর ডায়মন্ড র্যাঙ্কে অ্যাচিভ করলে হচ্ছে, সেখানে আপনাকে ডাইরেক্ট দিতে হচ্ছে না। আর যত লাইফ টাইম বললাম যে আপনি $5,000, ফের $15,000 এই করে করে আপনি করতে পারছেন, তো ওই যে যে ইনকামটা আমি আপনাকে বলেছি সেই লাইফ টাইম বোনাসটা যেটা হবে ওটা নেক্সট টু নেক্সট ক্যালকুলেট হবে, অ্যাকুমুলেটেড না। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। এটা আমাদের পুরো প্ল্যানটা আমি আপনাদের সঙ্গে সাজা করলাম, এর জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা সবাই প্ল্যানটাকে অনেক যাকে বলে ধৈর্যপূর্বক আপনারা শুনেছেন। আমি চাই যে আপনারা এই প্ল্যানটাকে নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করে একটু ভালোভাবে একটা ভালো ডিসিশন নেন। মনে রাখবেন এই একটা এরকম প্ল্যাটফর্ম যেটা কিন্তু কারেন্সির দুনিয়ার, যদি আমরা বলি একটা ডিজিটাল কারেন্সির দুনিয়ার কিন্তু একটা নতুন রিভলিউশন, যাকে বলে পরিবর্তন। আর পরিবর্তন জগতের নিয়ম, যেটা আমি বললাম, আপনি চাইলেও পরিবর্তন হবে আর আপনি না চাইলেও কিন্তু পরিবর্তনটা হবে। যদি আপনি চান ওর সঙ্গে যদি আপনি যুক্ত হন তাহলে আনে বালে দিনতে আপনি ওই লেভেলে পৌঁছে যাবেন যেখানে কিন্তু এর সব থেকে বড় জিনিস, রাইট, নিজের স্বপ্নটাকে পুরো করতে হলে এর থেকে বেহতর প্ল্যাটফর্ম কোথাও পাওয়া যাবে না। কারণ কি আজকে কিন্তু যারা যে সময় ক্রিপ্টো এসেছিল, যে সময় যাও চেঞ্জেস এসেছে, ওই সময় কিন্তু অনেক লোকে তাকে বিরোধ করেছে, কিন্তু যারা ওকে একসেপ্ট করেছিল আজকে কিন্তু ইতিহাস ওদেরই। এখানে একটা ইতিহাস তৈরি হচ্ছে। আমি চাই আমাদের বাঙালি ভাইদের মধ্যে আমি সবথেকে বড় প্লাস পয়েন্ট দিতে চাই যে আজকে ইতিহাসটা তৈরি হচ্ছে, আর আমরা যেন সেই ইতিহাসটায় যেন আমরা ইতিহাস লিখতে পারি। আমরা আমরা পড়বো না, আমাদের নামে ইতিহাস লেখা হবে, সেই প্ল্যাটফর্মটা কিন্তু এখানে বানানো হয়েছে। এটা একটা অনেক বড় মস্ত বড় প্ল্যাটফর্ম। যদি এটার গহরাই, এটা যদি ডিপ আপনি বুঝতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে definitely বলছি এখানে একটা তাহেলকা হয়ে যাবে। আর সব থেকে বড় জিনিস যে আপনারা যেভাবে আজকে জুড়ে আছেন, যে আজকে বাংলাদেশ একটা কান্ট্রিতে, বড় এত বড় কান্ট্রিতে একটা লিড করার মতন একটা ক্ষমতা, লিড করার মতন একটা জিনিস আপনারা পাচ্ছেন, এই মৌকাটা কিন্তু অনেক কম লোকের হাতে আসে। আজকে অত বড় কান্ট্রিতে
धीरे আরো আমি জানি এই এই কনসেপ্টটা আনে वाले दिनों में 208 कंट्री মানে 208 পুরো পুরো দেশের মধ্যে যাবে এক সময়। আর ওই পুরো 200 দেশ 208টা দেশের মধ্যে আমরা আমি কিভাবে লিড করতে পারি সেইটা যদি আজকে আপনি চিন্তা করেন একবার বিচার করেন তাহলে কিন্তু এই প্ল্যাটফর্মটা আপনার জন্য সব থেকে রাইট। একবার চিন্তা করবেন যেভাবে হোক যদি শুরু করতে পারেন তাহলে আমি বলছি একটা অনেক বড় লেভেলে আপনি কাম করতে পারবেন। শ্যামল স্যার আপনাদের সঙ্গে আছে, আমি বালাজি আমি আপনাদের সঙ্গে আছি, ডাক্তার সোয়েব সাহেব সঙ্গে আছে, সূর্যা স্যার আমাদের সঙ্গে আছে, যার সোচ বিচার চিন্তাধারা যার মাধ্যমে যদি আমি বলি যেনার মাধ্যমে এই কনসেপ্টটাকে শুরুয়াত করা হয় সূর্যা পাটোলে স্যার, যিনি এই কনসেপ্টটাকে ওনার দিমাগে প্রথম উপজ তৈরি হয় সের পরে কিন্তু ধীরে 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 মার্কেটে আসে। এখন ওনাদের যদি আমি আমি কথা বলি তো উনি কিন্তু ক্রিপ্টোতে ওই সময় থেকে যুক্ত আছে যেই সময় ক্রিপ্টোর শুরুয়াত হয়, যেই সময় আমি আপনি আমরা সবাই ক্রিপ্টোকে নেগলেক্ট করেছি সেই সময় ওই টেকনোলজিটাকে যে নিজেকে প্রমোট করেছে, নিজে যে টেকনোলজিকে অ্যাকসেপ্ট করেছে আর আজকে এই বড় লেভেলে তৈরি করেছে তার নাম হয়েছে মিস্টার সূর্যা পটোলে স্যার। আমি আপনাদের মধ্যে সূর্যা স্যারকে আবার একবার ইনভাইট করতে চাবো যে সূর্যা স্যার আজকের যে বেঙ্গলি সেশনটা আছে প্রথমবার বেঙ্গলি জুমটা হয়েছে তা একটু এদিক ওদিকে ছোট মোটো হতে পারে, আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি আপনারা সবাই আমাকে ধ্যানপূর্বক শুনেছেন ওর জন্য বহুত বহুত ধন্যবাদ। আমি লাস্ট আমি এখানে সূর্যা স্যারকে ডাকাচ্ছি যিনি এসে আমাদের সঙ্গে 2 মিনিট আর নিজের বক্তব্য সাজা করবেন। ধন্যবাদ সূর্য স্যার, প্লিজ ওয়েলকাম। हाय अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। আমি বাংলা জানি না, বুঝতে হবে বাট বলতে হবে না। ओके, तो हम हिंदी च कथा को आई होप कि आप सभी लोग समझ जाएंगे। मैं हिंदी में बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरा बांग्ला नहीं आती है। तो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक नया अपॉर्चुनिटी है, एक न्यू प्लेटफॉर्म है और अभी बांग्लादेश में हमने जस्ट शुरू ही किए हैं। तो आप सभी लोग के हाथ में आज एक ऐसा मौका है, इस प्रोजेक्ट को आप पूरी बांग्ला में लीड कर सकते हैं और भी बहुत सारे कंट्रीज के अंदर आप लोग लीड कर सकते हैं। आज हम एक ऐसे फेस में बैठ के एक ऐसी प्रोजेक्ट की डिजाइन कर रहे हैं जो कि 2008 में बैठ के हम बिटकॉइन की प्लानिंग कर रहे हो, या 2013-14 में बैठ के हम फॉरेक्स मार्केट के अंदर कोई नया ब्रोकर हाउस को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हो, या फिर करेंसी की न्यू फॉर्म को इस मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रहे हो। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है। न्यू अपकमिंग मोड ऑफ द करेंसी है, न्यू फॉर्म ऑफ द करेंसी है, टाइम बेस्ड कैलकुलेशन के बिहाफ पे जनरेट होगा और प्लस कम्युनिटी डेवलपमेंट के बिहाफ पे ये रैपिडली ग्रोथ होगा, यानी कि फास्ट जनरेट होगा। यानी कि आपके और हमारे पास वो मौका है कि हमारे पास दूसरों से ज्यादा डिजिटल ड्राफ्ट हम अर्न कर सकते हैं। आज पूरा मार्केट खाली है। जैसा आज क्रिप्टो मार्केट है, जैसा आज फॉरेक्स मार्केट है, वैसा ही हम ड्राफ्ट मार्केट प्लेस जनरेट करने जा रहे हैं। तो एक ऐसा ऑप्शन, एक ऐसा मौका आज आपको और हमें मिला हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने, आज बालाजी भाई ने काफी अच्छी तरह से प्लान लिए। थैंक्स बाला भाई, आपने हमारे सारे बंगला टीम को आपने आज आके बंगला लैंग्वेज में आप आज आपने जूम लेके सभी लोगों को एक बंगला लैंग्वेज के साथ में काफी अच्छी तरीके से कोरिलेटेड करके एक फैमिलियर बन के सभी लोगों को अपने भाषा में शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से थैंक्स कहूंगा। सोएब भाई हमारे पाकिस्तान से है, हमारे काफी अच्छे भाई, हमारे काफी पुराने मित्र हैं। सोएब भाई भी और बाला भाई भी, दोनों ही मेरे 2013-14 से दोस्त हैं और हम लोग पास्ट में भी काम किए हैं। और आज सोएब भाई तो ऑलरेडी दिनार को भी मेरे साथ 2014, 15, 16 इंटरनेशनली लीड किए हैं। एक बहुत अच्छे मोटिवेटर लीडर्स है। और साथ में आज अभी आपके बंगला से श्याम भाई, और आप लोग को लीड करने के लिए हमारे फाहिम भाई, और भी हमारे संपूर्ण साथियों को मैं तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूंगा। सानू भाई, फाहिम भाई, सब सभी लोगों को थैंक्स। आप सभी लोगों का काफी अच्छे लेवल से आप लोग ग्रो कर रहे हैं। डेली बेसिक में ट्रेनिंग सेशन को बढ़ाते जाते हैं, काम को आगे बढ़ाते जाते हैं। डेली जूम में मैक्सिमम लोगों को बुलाएं और एक नया अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, अपने सपनों को साकार करें। थैंक यू बाला भाई, आप मीटिंग को कंटिन्यू करें और लास्ट में मीटिंग को क्लोज करें। ठीक है, सभी लोग मिलकर थैंक यू सो एक मच। बड़ा थैंक अपॉर्चुनिटी यू। है, इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी लोग को साथ लेके चलें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सूर्य सर, आपका और आपके सोच विचार और आपके ये थॉट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। আপনার অনেক অনেক ধন্যবাদ সূর্য স্যার। আপনি যে চিন্তাধারা সহ্য বিচার যেটা আপনি বানিয়েছেন বলে বাংলা আমরা আমরা সবসময় শুনেছি আমার পূর্বজের ধারে যে আমরা বাঙালি, আমার বাংলা আমাদের যেভাবে হোক যেইভাবে কথাটা আমি বলেছি যা হোক, লেকিন আমি একটা জিনিস বলতে চাই স্যার, আজকে আমাদের বাঙালিদের মধ্যে বাঙালি ভাইয়ের মধ্যে এটা একটা অনেক বড় মৌকা, অনেক বড় একটা মৌকা পেয়েছি আমরা যে আমরা আজকে
এই জিনিসটাকে পুরো ওয়ার্ল্ডে আমাদের থ্রু যাবে, আমরা ওই লেভেলের সেই কামটা যদি আমরা করতে পারি তো ওইভাবে ওই লেভেলটা যাবে। তো আমি চাই যে আমাদের যদি শ্যামল স্যার কিছু কথা বলতে চান, শ্যামল স্যার, তো একবার আপনি একটু হ্যান্ড রাইজ করে, আমি বলছি আপনি কিভাবে মানে আপনার আপনার যদি কামের প্ল্যানিংটা আমাকে বলেন কিভাবে করতে হবে। আপনার যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, আপনার টিমের মধ্যে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, 100% আমি আমার নম্বর কিংবা আমার নম্বরটা সূর্য স্যারের কাছে আছে, আপনি ওনার কাছ থেকে আমার নম্বরটা নিয়ে নেবেন। আমরা যেভাবে হোক যখন হচ্ছে আপনার, তখন আমরা কোঅর্ডিনেট করে, আপনার যদি কাউকে পার্সোনালি জুম দিতে হয় কিংবা মিটিংটা নিতে হয়, আমরা সব জিনিস করবো। একটা জিনিস মনে রাখবেন, প্রথম কথা আখরি একটাই কথা, কি যদি আপনাকে ইতিহাস নিজে লিখতে হয়, নিজের ইতিহাস যদি পড়তে হয়, দুনিয়াকে যদি নিজের স্বপ্ন পুরো করতে হয়, নিজের জেনারেশন না আনে ওয়ালে জেনারেশনের জন্য যদি আপনার কিছু কাম করতে হয়, তো মনে রাখবেন এটা হচ্ছে রাইট প্ল্যাটফর্ম। দুনিয়াতে সব থেকে বড় ওই ইনসান হয় যে কিন্তু সেই টাইমে, একদম এক্সাক্ট টাইমে, কিন্তু একদম এক্সাক্ট টাইমিং এ যে নিজের ডিসিশন নেওয়ার ক্যাপাসিটি রাখে। কেন কি ডিসিশন মেকার্স আপনাকে সব থেকে বড় বানানোর সব থেকে বড় হাত। যত সময় আপনি ডিসিশন না নেবেন, আপনি যত সময় নিজের চিন্তাধারা না করবেন, যতদিন এতে ইনরোল না হবেন, কোনো জিনিস বদলাবে না। তো আজকে নিজের লাইফটাকে, নিজের আনেওয়ালা জেনারেশনের লাইফটাকে যদি চেঞ্জ করতে হয়, তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা আপনার ডিসিশন নিতে হবে। যদি কাউরের কোনো বি কনফিউশন থাকে, তা আমাদের সঙ্গে যত লোক জুড়ে আছে তারা সবাই আপনাদের সবাইকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য 24x7 অল টাইম আপনাদের জন্য তৈরি রয়েছে। আর আমরা সবাই মিলে এই ডিজিটাল ড্রাফটটাকে মার্কেটে অনেক অনেক লেভেলে নিয়ে আসবো, এটা আমরা সবাই মিলে প্রণ করছি। ধন্যবাদ সবাই এত সময় দেওয়ার জন্য। যাই হোক, অনেক রকমের কথা হলো, যদি আপনাদের মনে অল্প একটু ক্লিক করে, তা আমি সবাইকে বলবো প্লিজ আপনারা সবাই একবার এই জিনিসটা নিয়ে একদম প্রক্ষুব্ধভাবে চিন্তা করে দেখবেন। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, সবাইকে ধন্যবাদ, Yes, গুড welcome. নাইট। मैं चाहूंगा श्याम जी आप कुछ कहना चाहें, प्लीज यू कैन शेयर समथिंग विद योर फैमिली। मैसेज भी मैंने देखा है, आप कुछ कहना चाहेंगे श्याम भाई क्लोजिंग में, अपने लीडर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी टीम के साथ, प्लीज। আসসালামু আলাইকুম। আশা করি বাংলাদেশ থেকে যারা আছেন সবাই খুব ভালো আছেন। ইতিপূর্বে অনেক মিটিং আমরা করেছি ডিজিটাল ড্রাফট নিয়ে, যেখানে বাঙালি অনেকেই থেকেছিলেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে আমরা অনেকে আছি যারা হিন্দি বুঝি না, তাদের জন্য স্পেশালি আজকে থেকে আমরা রেগুলার অথবা সপ্তাহে একদিন হলেও একটা স্পেশাল বাংলা জুম মিটিং রাখবো। তবে আজকে আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন সোহেব স্যার, সুরিয়া স্যার, বালাজি স্যার। এখানে আমাদের সোহেব স্যার হিন্দিতে খুব ভালোভাবে ডেইলি এক্সপ্লেন করে। আমাদের জন্য স্পেশালি আজকে বালাজি স্যার একটা বাংলা সেশন রাখছেন, যেখানে উনি ডিজিটাল ড্রাফট সম্পর্কে A to Z বিস্তারিত আলোচনা করছেন। আমরা ইতিমধ্যে যে সকল প্রজেক্টে কাজ করেছি, স্ক্যাম হয়েছি বা লুজার হয়েছি, সে সকল প্রতিষ্ঠানে অনেক কিছুই হয়ে গেছে এমন যে আমরা অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোতে আর ভরসা পাই না, কারণ আমাদের মধ্যে একটা ভয় ঢুকে গেছে, যেখানে অনেকেই লুজার হয়ে হয়ে আমরা একটা করছি যে ইন ফিউচারে যা হবে আমরা করব না, কারণ আমরা এখানে খালি হারিয়েই ফেলেছি, কখনো উইনার হইতে পারিনি। তো সেইখান থেকে আজকে আমাদের কাছে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম আছে, যেটা হলো ডিজিটাল ড্রাফট। এটা শুরুতেই পেয়েছি আমরা, আর শুরুর সময় সব জায়গায় আমরা আগে কখনো কাজ করতে পারি নাই। তাই আমার মতে ডিজিটাল ড্রাফট যেহেতু আমাদের শুরুর পর্যায়ে আসছে আমাদের কাছে, আমাদের সকলের উচিত এই অপরচুনিটিটাকে গ্র্যাব করা। আমি আপাতত প্রথম দিন হিসাবে এটুকুই বলতে চাই, আপনারা যদি এক অংশ বুঝে থাকেন ডিজিটাল ড্রাফট নিয়ে, তো অবশ্যই সেটা নিয়ে আরেকটু অ্যানালাইসিস করেন, জিনিসটা ভালো কি মন্দ সেই জিনিসটা দেখেন। চিন্তা ভাবনা একদম আপনার উপর, আপনি ফিউচারে কি করবেন, ফিউচার আপনার ভালো রাখবেন কি কি সবকিছু আপনার হাতে। তো সবাইকে বলবো আপনি এই বিষয়টা নিয়ে একটু অ্যানালাইসিস করেন, ভাবেন। যদি মনে হয় জিনিসটা আপনার ফিউচার চেঞ্জ করতে পারে, তবে ইউ আর ওয়েলকাম, আপনি জয়েন করেন। ইনশাল্লাহ বড় কিছু করব, ইনশাল্লাহ বড় কিছু হতে যাচ্ছে। তো আজকের মতো আমার এইটুকুই বক্তব্য থাকবে, ইনশাল্লাহ অনেক অনেক ফিউচারে ধন্যবাদ অনেক কিছু সেম স্যার, করব। বিলকুল, বহুত অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার। আপনার এত শালীনতার শব্দর মধ্যে যে কথাগুলো আপনি বলেছেন, এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট।
যদি মনে করেন আপনি চিন্তা করেন আপনার ফিউচারটাকে কি করতে হবে, তাহলে কিন্তু মোস্ট ওয়েলকাম। দ্যাট মিনস মানে আপনি আপনার শব্দ শুনে আমার অনেক অনেক ভালো লাগলো। ধন্যবাদ জি আপনার ধন্যবাদ। আপনার এই যে এইভাবে আপনি চিন্তাধারাটা করুন, নিজের টিমটাকে নিয়ে আপনি এতখানি চিন্তা করেন, এটা অনেক বড় প্লাস পয়েন্ট। সত্যি কথা বলেছেন আপনি, আমরা এর আগে অনেকবার এরকম ধোকা খেয়েছি, কিন্তু আমি জি একটা জিনিস প্লাস পয়েন্ট আপনাকে বলে দিচ্ছি এখানে। এখানে সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট যেটা আপনি বলেছেন, টাইমিং। টাইম ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। আপনি যে সিস্টেমে আজকে যুক্ত হচ্ছেন সেই সিস্টেমে আপনি শুরুয়াত করছেন, মনে রাখবেন। আপনার টিমটাকে যারা আজকে আছে সেটা কিন্তু স্টার্ট করছে। আর যারা স্টার্টিং পয়েন্টে আসে, যদি আমি এই এমএলএম এর কাহিনীটাকেই বলি, যে স্টার্টিং পয়েন্টে আসে তারা কিন্তু আজকে লাখো করোড় টাকা ইনকাম করেছে, রাইট? যদি আমি একটা এমএলএম জি পার্ট জি হয়ে দেখি, কিন্তু যদি আপনি এই ডিজিটাল মোড কারেন্সির যদি আপনার এটা দেখেন, তাহলে এর স্টোরি আপনি দেখতে পারবেন। যেরকম আমরা বলেছি যে ক্রিপ্টো কারেন্সি যারা শুরু করেছিল স্যার, তারা কিন্তু কোনোদিন মাইনাসে নেই। আজকে যারা জি ক্রিপ্টোকে একদম। শুরু করেছিল তারা মাইনাসে নেই, তারা ইতিহাস তৈরি করেছে। সেই ইতিহাসটার পান্না পাল্টে পাল্টে যারা এসেছে, তারা নিজেকে লাগে তো অনেকবার লস করেছে, যেরকম আমাদের সঙ্গে হয়েছে, রাইট স্যার? ফিয়েট জি জি কারেন্সিটাকে যখন শুরু করেছিল, ফরেক্স মার্কেটটাকে যারা শুরু করেছিল, তারা একজনে কিন্তু মাইনাসে নেই। তারা কিন্তু আজকে আজকে অব্জপতির উপরে। কিন্তু তারপরে যারা ওই ইতিহাসটাকে পান্না পাল্টানোর চেষ্টা করেছে, তারা কিন্তু সব হয়তো মাইনাসে গিয়েছে। ডেফিনেটলি ডিজিটাল ড্রপ আর দ্য সেম। আজকে জি ডিজিটাল ট্রাপে কিন্তু সেই জায়গাটা তৈরি হচ্ছে যেখানে ক্রিপ্টো শুরু হয়েছিল, যেখানে ফিয়াট শুরু হয়েছিল, ফরেক্স শুরু হয়েছিল। আমরা সেখানে আছি। আমি 100% বলতে পারি, যদি আমরা আজকে এতে যুক্ত হই, তা আমরা জিন্দেগিতে কোনোদিনও এই ডিজিটাল মার্কেটিং, এই ডিজিটাল ড্রাফের জন্য আমরা কোনোদিন মাইনাসে থাকবো না। উই আর ইনশাল্লাহ। দ্য ক্রিয়েটার। हम लोग वो है, আমরা ও যারা কিন্তু মার্কেটে অবজপতি ক্রিয়েট করবেন। আপনি এক সময় একটা এরকম আসবে, আপনি এই ডিজিটাল ড্রাপের মাধ্যমে করোড়পতি অবজপতি আপনি তৈরি করবেন। হ্যাঁ, এই ডিজিটাল ড্রাপ নিয়ে যখন আগে কোনো এমএলএম তৈরি হবে, 2 4 10 বছর পরে, 5 বছর পরে এমএলএম আসবে, বুঝতে পারলেন তো? এই ডিজিটাল ড্রাপের মাধ্যমটা ইস্তেমাল করবে, হতে পারে সেখানে সেরা মাইনাস করছে, কিন্তু যারা ক্রিয়েটার সেরা কোনোদিন মাইনাস হয় না। তো ইউ আর দ্য ক্রিয়েটার, উই আর দ্য ক্রিয়েটার। हम लोग क्रिएटर है इस डिजिटल ड्राप के, जो हम माइन कर रहे हैं इसको। বুঝতে পারলেন? আমরা জি মাইনিং করছি। তো দ্যাটস ইট। থ্যাংক ইউ সো মাচ শ্যামল স্যার, আপনার সঙ্গে আপনার কথা শুনে অনেক ভালো লাগলো। আর জি আপনার শব্দ, ইটস ভেরি পোলাইট। থ্যাংক ইউ সো মাচ। অনেক থ্যাংক অনেক ইউ। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ, অনেক ধন্যবাদ। গুড নাইট। জি এই করে আমরা জুমটাকে, সেশনটাকে খতম করছি। ধন্যবাদ স্যার। थैंक यू। डॉक्टर साहब क्लोज करिए। ओके धन्यवाद, थैंक यू। हम ऐसे करेंगे, एक बांग्लादेश का, एक बांग्ला लैंग्वेज में, एक इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में चल रहा है हमारा सेशन। एक हम बांग्ला भी लैंग्वेज का एक सेशन एक दिन का ऐड कर देंगे, हाँ जिसमें हाँ बांग्ला जरूर लैंग्वेज के जरूर। आप जितने भी लीडर्स ऐड ऑन करेंगे, ताकि सब लोगों को अच्छे लेवल पे नॉलेज मिले और मिलके हम ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस को प्रमोट करें। थैंक यू, अच्छा अच्छा थैंक यू, अच्छा थैंक शोएब यू। भाई, शोएब जी सर। यस, यस श्याम जी। हाँ सूर्या जी अगर कुछ बोलना चाहिए तो और शेयर कर सकते हैं। सूर्य जी, सूर्य जी आप सुन रहे हैं तो प्लीज एक दफा आप 1 2 मिनट की डिस्कशन कीजिए आप प्लीज। लोग आप लोग मिल के काम को आगे बढ़ाएं, हम लोग बात करते रहेंगे। आज मैं थोड़ा सा बिजी भी हूँ, ठीक है? आप सभी लोग आज इकट्ठा हुए, काफी अच्छा लगा। थैंक्स। मिलके बड़ा करते हैं, शुरुआत है, रुकना नहीं, टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा। और आप लोग की टीम साइज जितनी बड़ी होगी, टाइमर एक्टिवेट होने से पहले, टाइमर एक्टिवेट होने के बाद आपकी टीम स्पीड वैसी बस बढ़ेगी। तो इस श्यामल सर, अपॉर्चुनिटी को सिर्फ ना एक गवाएं। चीज, मैक्सिमम। एक चीज को ध्यान रखिएगा श्यामल साहब, मैं सॉरी सर, मैं ये चाहूंगा, एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि रेगुलर प्रोग्रामिंग करना है। आपके जितने भी लोग होंगे, 2 4 5 10 जो भी लोग आए, उनको जूम सेशंस लेना है। आप बिल्कुल डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करिए, हम उनके साथ जूम पे बैठेंगे, उनको लेकर सारी चीजें करेंगे। हम ट्रेनिंग सेशन करेंगे, बंगाली ट्रेनिंग सेशंस रखेंगे, राइट? इंशाल्लाह रेगुलर इंशाल्लाह। क्वांटिटी में लाना है बस। अब याद रखिएगा, 3 महीना सिर्फ रेगुलर क्वांटिटी के साथ, अगर हम कॉन्सिस्टेंटली के साथ अगर हम लोग ये काम करें, तो ডেফিনেটলি আমরা সবাই কিন্তু একটা ভালো লেভেলে পৌঁছে যাব। ডেফিনেটলি পৌঁছবো সবাই সঙ্গে সাথে মিলে। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। থ্যাংক ইউ। ওকে দাদা, ধন্যবাদ, রাখছি। ধন্যবাদ। थैंक यू।